आपण मैंने देखिए कालिया ठाकुर को बड़ विचित्र लीला तार सब तो जो जातु समस्त देव देवता जिते पहड़ पड़े सब फूल हार खोला है खोला है जाए कढ़ा है जाए बुलागी बोली कह जाए कढ़ा है जाए किंतु श्रीमंदिर के जाइए देखिए जिते शोवा जाती ठाकुर भल कि पिंधि दिन मानकर श्रृंगार को श्रृंगार जो हुए मान पिंधा पिंधि कर श्रृंगार कहती दिन जो श्रृंगार हुए साधारण श्रृंगार बुझेगा कि राति जो श्रृंगार हमें पिंधती बड़ श्रृंगार कहती कौन कहती हाँ कौन जानी सब विषय कथा बड़ श्रृंगार अच्छा कहले गोटे लोक शोक गला बेले कि आईरन वाला जामा पैंट पिंधिक शोब माँ मैंने जो शोक जी जो लिपस्टिक कुमकुम आईब्रो जहाँ जहाँ सब सुना अलंकार पिंधिक के शुए शुण हाँ जहाँ जब गोटा महिला ड्रेस पिंधिक शुई पड़े गला सकाल उठ धुआ धुई हम नहीं किंतु कला ठाकुर मोर एमती कहीं करते जानते ठाकुर जानते कहले लोक मान सकाशे कहले मर्त्यमंडल लोक मान सकाशे ठाकुर भल कर पिंधती अच्छा दिन में बेसी गहल हुए ना राति अधे बेसी गहली हुए दिन लोक देखिए दिन ना राति दिन देखिए तुम राति पिंधिक शोच शोब तो शोब पहड़ पड़ी कहीं ठाकुर कहती तो सब देवता मैंने डाकती ना कालिया तुम पलि आस जमी राम पलि आसी कृष्ण पलि आसी सब पलि तू भी पलि आस तुम पलि आस कालिया ठाकुर ठाकुर मुझे छाड़ी जीवी अरे केते प्रकार खाइबा मिलूँ केते भक्त आसुँच केते बढ़िया रहा हूँ मोर केते सब कम हो जो गोटे भल जगह खाना पीना मिल भल जगह भल ट्रिटमेंट मिल आप छाड़ी जीवा इच्छा हम से कालिया साल कहले मुझे छाड़ी जीवी ना कहीं ना रे मत के बढ़िया सब खाଇବା पीवा पिंधा सब दौरान तेणु भगवान मान देवता मैंने देखा आसती आने तो मनुष्य भितर मानने गहली भितर आसबे निरोला राति निकांचन राति जिते निस्तब्ध राति एवं सीना श्रीमंदिर जगतटा आलोकमय हो जाए श्रीक्षेत्र राति ना ना कटक राति ना श्रीक्षेत्र जाति नहीं बोली कह जाए तेज श्रीक्षेत्र में राति ना सब आलोक परिपूर्ण हो जो समय आलोक इत्यादि नाला मशाक दीप आलुरे जलुला लोक मैंने एत गहली नथिले सेबेठार भी देवता माने श्रीमंदिर भितर आसती आ कालिया सात कहती आप देखिए आप घर को जब कुणिया मैत्र आसे आपड़ी आपण पिला कि बापा माँ जब किए महिला ड्रेस पिंधि थे आपड़ कौन से महिला ड्रेस छाड़े कुणिया मैत्र आस भल ड्रेस पिंधु भल लुगाटे पिंधुनि कहते ना कहे ना जगन्नाथ भी से कथा कहते कहले मोर मत देखा किए देवता मैंने आसबे आदि एमती छिंडा पतरा पिंधि से मत निंदा करें निंदा करे क्या भक्त मान कहे छी एमती पिंधौ तुम ये कह मो भलरे अच्छी बोली लाज लगे ना 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 मोर भक्त मान को निंदा न हो मत जी सेवा कर सेवक मान को कहीं भी खराब करके न कहतु जे ठाकुरे तुमको भलरे से रखी ना तेणु मो सेवक मान को निंदा न हो बोली ठाकुर कौन करती बढ़िया बड़ श्रृंगार हमें दिन मान श्रृंगार राति बड़ श्रृंगार बा बड़ श्रृंगार बोली कहते मोर अभिराम ठाकुर गीत रचना करना शोभा बड़ सिंहार वेश हे राधा ऐश ठाकुर अभिराम परमश कहीं भी अनुगामी भक्त भी थाई पारती बड़ सुंदर से लिखिं शोभा बड़ सिंहार वेश हे राधा शोभा बड़ सिंहार वेश हे राधा नृत्यन्ति देवदासी सदासी नृत्यन्ति देवदासी सदा सत्य तुलसी
ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିବେ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆସିବେ ଯୋଉ ଚେମେଣିଆ ଯୋଉ ବାଟେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ହାତୀ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ପରେ ବସିଥାନ୍ତି ଚାରିଟା ନା ଦ୍ୱାର, ଗୋଟେ ଗଜ ଦ୍ୱାର, ଗୋଟେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର। ବାଘ, ସିଂହ, ଘୋଡା, ହାତୀ ଚାରିଟା ପ୍ରାଣୀ ଜଗିକି ଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଆମେ ଯୋଉଟା ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ସିଂହୀ ଦରଜା କହନ୍ତି ବା ସିଂହ ଦରଜା, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପାଖ ଦରଜାକୁ ଗଜ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଚେମିଣି ଆଇକି ଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଡକୁ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଛ ପାଖ ଯୋଉଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯୋଉଠି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରଟା ହଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଯୋଉଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବେଡି ହନୁମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଠି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଯାଇଥିବେ ସେଠି ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବିକା ମାନେ ସବୁ ମା ମାନେ ସବୁ ବସିକିରି ଫୁଲହାର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁନ୍ଥିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ସେଠି ଫେଲ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ବି ଇତିହାସ କଥା ତ ଆପଣ କେତେ କଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ସକାଳୁ ଫୁଲଟେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ କହିବେ ମୋ ଫୁଲଟା କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢେଇ ଦିଅ, ଫୁଲଟାଏ ଯଦି ଚଢେଇବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବିକା ତାକୁ ସେବକ କହନ୍ତି। ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ, ସେଇଠି ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଝୁଡି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବେ, ଯିଏ ଯୁଆଡୁ ଫୁଲ ତୋଳିଛନ୍ତି ସେଇଠି ସବୁ ଗଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସକାଳେ ନେଇଥିବେ ତୁଳସୀ, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରଖନ୍ତି ପଙ୍ଖା ଚାଲୁଥିବ କଣ କଣ ସବୁ ହଉଥିବ ତୁଳସୀଟା ମଉଳିଯାଏ, ଫୁଲଟା ମଉଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ସକାଶେ ନେଇଥିବା ତୁଳସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ବଡ ସିଂହାର ବେଶରେ ପିନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ମଉଳେ ନାହିଁ। ସଦ୍ୟ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସକାଳେ ଫୁଲ ତୋଳା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସଦ୍ୟ ପୁରା ସତେଜ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୋଭା ବଡ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ। ବଡ ଶୃଙ୍ଗାର ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତି ମୋର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ, ଭକ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ କେହି ଦେବତା ଆସିକି ଯେମିତି ନ କହୁ ଯେ ମୋର କାଳିଆ ଠାକୁର ତମେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦରେ ରଖିଛ ଭଲରେ ରଖିପାରି ନାହଁ। ଆଉ ସେଇ ବଡ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶରେ କେହି କେହି ଯଦି ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ରୂପ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ତମ ଦେହରେ ଦେହ ବାଜି ଦେଉଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଥିବେ, ବରୁଣ ଆସୁଥିବେ, କୁବେର ଆସୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆଶା ସେବାଟା କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି ବୋଲି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାର ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ଦାହ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତା ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି, ଆଜି ବି ମେଘମାଳିଆ ସୁଆର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ କହିଥିବି କଣ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସେ କଥା, ମେଘମାଳିଆ ସୁଆର କଥା କହିଥିବି କି ନାହିଁ, ସତୋଷ କହିଛି କେତେ କେତେ କଥା କାଳିଆର କଣ ମନେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମେଘମାଳିଆ ସୁଆର ଏଇଥିପାଇଁ ଅତୀତର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଲୋକର ସଂଯୋଗ ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅବଢା ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ନଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଏମିତି ଏକ କୌଣସି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଥିବ ଯୋଉଠି ଲୋକ ଖାଇଦେଲା ପରେ ସରିଯାଏ ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଲେ ସରିଗଲା ପ୍ରସାଦ, ତା ପାଖରେ ସରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି ସେବକ ଯୋଉ ସୁଆର ମାନେ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଯୋଉ ସୁଆର ମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ପ୍ରସାଦ, ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେବକ ସୁଆର ଶୋଇ ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ରହିଯାଇଛି, ଶୋଇ ବସିଛି, ଦୀପ ଲଗିକି ବସିଛି। ଆର ପାଖରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ବରୁଣ କୁବେର ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ପହରଟା ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠିକି ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କାଳେ ଭଲ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବାଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛି ରହିବାଟା ହେଲା, ଶୋଇବାଟା ହେଲା, ଭଲରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ଏସବୁ କଥା, ଖାନା ପିନାଟା କେମିତି ଆସି ଦେଖିବା ଟିକେ।
ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖାଇଲା ବାଲା କିଏ? କାଳିଆ ନୁହଁ। ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ରାମକୁ କଣ କେବେ ନୀଳିଆ କହିପାରିବେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି କହିପାରିବେ? ଯାହାର ରୂପ କାଳିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ କହିବେ ବିରକ୍ତ ରହିବେ। ମନେକର ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଅତି କଳା ହେଇଥିବ ଆପଣ କାଳିଟା ଥିବ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖୁସି ଲାଗିବ? କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମେ କହିଲେ ତା ନାଁଟା ନ ଧରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ନ କହିଲେ କାଳିଆ କାଳିଆ କହୁଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଖୁସି ହଉଥିବା କାଳିଆ କହିକିରି ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ଖୁସି ହଉଥିବ ସେ ଯାହା ମତେ ତ କାଳିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା। ଦୁନିଆରେ ଏତେ ନାଁ ଥାଉ ଥାଉ ବି ମତେ ଭକ୍ତମାନେ ଏତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାଳିଆ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମାଟାଏ ଛୁଆ କଣ ଛୁଆର ନାଁ ଗୋଟେ ତା ନାଁ ଧରି ଡାକେ? ବାବୁରେ, ଧନରେ, ବାପାରେ, ମାରେ ଏ କଥା କହିଲେ? ଧନ ବାୟା କହିକି ନାହିଁ ବାୟାରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ, ଧନ କୁଆଡେ ଗଲୁ, ଆସେ। ମା ଡାକେ ନା ଛୁଆକୁ ତ ଡାକେ ତ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କାଳିଆ ବି କହୁଛେ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ହଉଥିବେ। ତେଣୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆମର ଖାଇବାଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁ ତ ତା ପାଖରେ ଭଲ, କୋଉଟା ଗଣ ଭଲରେ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବା ଭଲ, ଖାଇବା ଭଲ, ଶୋଇବା ଭଲ, ସବୁ ଯାକ ତାର ବଢିଆ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଥରୁଟେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କାଳିଆ ଠାକୁର ଯୋଉ ଖାନା ପିନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖାନା ପିନା ତାଙ୍କର ଭଲ ନା ମନ୍ଦ ତାକୁ ଟିକେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଗଲେ। ଚାଲିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡ଼ିକି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯାଇକି ପଚାରିଲେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ମଣିଷର ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ପୋଷାକ ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ଆଦର ପୋଷାକ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବ କଣ ଯାଇତେ ଆମର ଘରେ ଯାଇତେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ବଢିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କଣ ଅଛି? ଭାବିଲା ଯାତ୍ରୀ ଗୁଡାକ ଏତେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଛି ନା? ହଁ ଅଛି, ଖାଇଦିଅ। ନା କଣ ଅଛି? ନା ଅନ୍ନ ଅଛି, ଡାଲି ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଅଛି ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଅଛି, ଲଡୁ ଅଛି, ମାଲପୁଆ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତାର 180 ପ୍ରକାର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଯାକ କହି ପକେଇଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଇଦେବା। କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲା। ଯେମିତି ଆପଣ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠି କୋଉଠି ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପତ୍ର ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ପାଖରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା। ସେଠି ଖଲି ପତ୍ର ମିଳିବ, ନହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ମିଳିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ମୋ ସକାଶେ ଚଳନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଖଲିପତ୍ର ଦେଉଥିବେ, ଖଲିପତ୍ର ଦେଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର କେତେ ସତ କହନ୍ତି। ଖଲିପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ନା, ମାରୱାଡ଼ି ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପୋଷିଦେବେ। ଯୋଉ ଭୁଲ କଲି ପତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବଫେ କହନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ ସବୁ ଦିଆ ହଉଛି, ସେଥିରେ ମାରୱାଡ଼ି ମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ହଁ କି ନାହିଁ? କମ୍ପାନୀ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଗଲା, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଲେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଗୁନ୍ଥା ହୁଏ, ଖଲି ପତ୍ର ଗୁନ୍ଥା ହୁଏ, ତାକୁ କଣ ମାରୱାଡ଼ି କରନ୍ତୁ? ତାକୁ କଲା ବୋଲା କି ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସବୁ ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ? କାଳିଆ ଠାକୁର କଲେ ତମେ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ତାକୁ ନ କିଣ, ତମ ଫଙ୍କସନ ତମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ଏଇ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ତମେ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଜରି ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ କୋଉ ଯୁଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା କି? ହେଇନଥିଲା ନା। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କେତେ ମୋର କାଳିଆ ଠାକୁର। ସେବେଠାରୁ ମାଟିର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପତ୍ରର ବି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ କୋଉ ଗାଁ ଯଦି କଦଳୀ ପତ୍ର କି କାଟିକି ଆଣିବ ତାର ପରିବାର ପୋଷି ହେବ, ଏଠି ମାରୱାଡ଼ି ପୋଷି ହେବ ନାହିଁ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଦିଅବା ଲୋକ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହନ୍ତି। କୋଉ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ମଣିଷଟିଏ ଶାଳ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ବଡ଼କୁ ଯିବ, ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇବ, ତାକୁ ଶୁଖେଇବ, ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଗୁନ୍ଥିବ, ଗୁନ୍ଥିକି ତାକୁ ଶୁଖେଇବ, ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବ, ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ପଠେଇବ, ବିକ୍ରି କରିବ, ତାହା ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୁଁ ବଣକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମଳିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ମଣିଷକୁ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କହିଲେ ତମେ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲା, କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, ଖାଇଲେ, ସେଥିରେ ବସିଗଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଲେ। ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଲା ପରେ ଲୋକଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ଶୁଆର ଯିଏ ବାଢୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମେଞ୍ଚାଏ ମାଲପାଣି ମିଳିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ଲୋକଟା, ସେ ତ ଜାଣିନି ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର କଣ, ସିଏ କିଏ ଜାଣୁଛି? ଗୋଟେ କିଏ ଲୋକ ଭୋକିଲା ଅଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଅଛି, ଧନୀ ଲୋକଟା ବଢିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୋଷାକ ଜାଣିଲା ମେଞ୍ଚାଏ ମାଲପାଣି ମିଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଇ ସାଇଲେ ପ୍ରସାଦ, ହାତ ଧୋଇଲେ ଚାଲିଲେ,
ଲୋକଟି କହିଲେ କଣ କଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ନା ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ପଇସା ଦଉନ? ନା କି ପଇସା? ନା ତମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ପଇସା ଦବନି, ବିନା ପଇସାରେ ପଳେଇଯିବ ନା କଣ? ନଦେଲେ ଏଠି ଛାଡ଼ିବି ତମେ। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେ ପଇସା ଏଠି ଚଳିବନି। ନା ସେ କଥା ସେ ବାସ୍ତୁତିରେ ଏଠି ବାହାର କରିବ। ତମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛ ମାନେ ମୋ ପ୍ରସାଦ ପଇସା ଦିଅ, ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ ତମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାରତରୁ ଯଦି ମୁଦ୍ରା ନେବେ ଆମେରିକା କଣ ଚଳିବ? ଚଳିବନି। ଜାପାନର ମୁଦ୍ରା ଭାରତରେ ବି ଚଳିବନି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ହଉଛି ଏଠି, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମୁଦ୍ରା ଏଠି କେମିତି ଚଳିବ? ବୁଝିହଉଛି ନା? ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋ ଗାଁର ପଇସା ତୋ ଗାଁରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନା ସେ କଥା ନାହିଁ ବାବୁ, ତମେ ପଇସା ଦିଅ, ପାଉଣା ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠିକି ଯାଅ। ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବ, ମୁଁ ତ ନାହିଁ ଚଳିବନି ପଇସା ଆଣିନି। ଏତେ ଭଲ ସୁଆର କହିଲା କି ଏତେ ବଢିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖା ହଉଛି, ବଢିଆ ଦାମିକା ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛ, ତମେ ବଡ ଲୋକ ଭଳିଆ ଧନୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ଫାଙ୍କିଦେଲେ ହବ କି? ତମେ ପଇସା ଦିଅ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ଲୋକଟା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ପଇସା ନଦେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକିରି ଦେବତା ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ମାନେ ବଡ଼ବାଟିରେ, ଆଉ ବଡ଼ବାଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବତେଇଦେବେ ନା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବାବା ମତେ ଛାଡେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ତମ କିଏ? ନା ମୁଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର। ଲୋକ ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଚନ୍ଦ୍ର ରାତି, ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଚାହିଁଲା, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ତୁମେ ଖାଇଥିଲ କହିଲେ? ଗୋପୀମାନେ ବି ଠିକ ଏଇ ଦଶା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଭଗବାନ ବାଁ ହାତର କାଳିଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ପକେଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବର୍ଷା କରି ଏତିକି ଜୋର ବର୍ଷା କଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, ଆବର୍ତ୍ତକ, ଦ୍ରୋଣ, ପୁଷ୍କର ଯେତେକ ମେଘ ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଟାଙ୍କି ଶୁରୁ। କରିବେ କଣ ଇନ୍ଦ୍ର? ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ପାହାଡ ତଳେ ପଶିଗଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କନ୍ୟା ପାଖରେ। ଠାକୁରେ ଅପରାଧ କରିଛି ତମ ପାଖରେ, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଏଠି ଆସି ଅଛ ବୋଲି। ତମ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳ କରିକିରି ପରୀକ୍ଷା କରି ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଠାକୁରେ। ଗୋପୀମାନେ ପଚାରି କି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପା। ନା ହିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଇଛି କନ୍ୟା ପାଖକୁ, ହିରେ ଇନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିଲି। ତାଳି ବାଳି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ। ସେଇ ପାହାଡ ତଳେ କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ଆମ କନ୍ୟା ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ କୁହା କହିଗଲେ ଆରେ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ର କି ବ୍ରହ୍ମା ପରେ ଆସିକି ହାତ ଯୋଡୁଛି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶ ଗାନ କରନ୍ତି ନା, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ଗୀତରେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜନମନା ବ୍ରଜ শ্রূয়ত ইন্দিরা সস্ত্রহি। বলে ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛୁ ଗୋପରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖା ଦେବାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କୁବେରକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନୁ, କୁବେର ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦବାବାକୁ ଚୋରି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ କହ୍ନେଇ ସକାଶେ ହେଇଛି। ତେଣୁ କହ୍ନେଇ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଜଗତରେ କଣ ଅଛି? ଗୋପୀମାନେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଛୁଆର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁଆଡେ ଆଇଥିଲ ତମେ? ନା କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପରା। ନା ତମେ ଆଜି ଆସିଲ? ନା କେମିତି କଣ? ନା ସବୁଦିନ ଆସେ। ନା ସବୁଦିନ ଆସି ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇନଥିଲ? ନା ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପାଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଇଲି। ନା ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ? ତୋର ଠକ ହେଇଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ନା ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କେମିତି ଦେବି କହୁନୁ, ତୁ କହ। ନା ମୁଁ କେମିତି ଦେବି ଜାଣିନି। ନା ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ତମେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛ, ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି ସେଦିନ। ନା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଚାହିଁବୁ ତୁ କାଳିଆକୁ ଟିକେ ଅନେଇଦେବୁ, ଆଉ ଆକାଶକୁ ହାତ ଟେକି ଦେବୁ, ମୁକୁଳ ଆକାଶକୁ ହାତ ଟେକି ଦେବୁ। କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ,
ମୁକୁଳା ଆକାଶ କନି ହାତ ଟେକି ଦେବୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଦରକାର ବର୍ଷା କର 3 ଥର ଏତିକି କହିଦେବୁ ତାପରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହବ ଜାଣିବୁ ମୋ ପାଖକୁ ତୁ ଯାହାକୁ ଭେଟିଥିଲୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେଟା ମିଛୁଆଟା ଠକୁଆଟା ଏହା ବିଚାର କଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଯଦି ସତ ହେଇଥିବ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କି ଠକ ମଣିଷ ପାଇଦେଇକି ପଳେଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରି ପ୍ରସାଦ ତ ଗୋଟେ ଗଲା କେତେ କେତେ ପ୍ରସାଦ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଏ ଯଦି ପାଇଥିବ ପଳେଇଗଲା ଛାଡ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆଖି ପିଛଡ଼ା ପକେଇ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଖି ପିଛଡ଼ା ପକେଇ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଟି କଣ କଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ପଡିଥିଲା ବାଡି ପଡିଥିଲା ରାତିରେ ତ ଏଇନା ସିନା ଘର ବାଡି ହେଇଗଲାଣି ସେପଟେ ଘର ବାଡି ସମୁଦ୍ର ଫାଙ୍କା ବାଲିଟା ପାଦ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଡି ଥିଲା ବାଡି ତାକୁ ଫୁଟି ଦେଲା ସେଠି ଫୁଟି ଦେଇକି ଗଲା କାରଣ କାଲି ସକାଳେ ଆସିକି ଦେଖିବି ଏଟା ସତ କି ମିଛ ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି ଅଧରାତି ହେଲାଣି ରାତି 1 ପରେ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି କି ଜାଣିବି କେମିତି ପୋତି ଦେଇକରି ଗଲା ନିଜ ମନରେ ରହିଲା ସେଇ ଚିହ୍ନଟା ରଖିଲା ସବୁଦିନ ଆସେ କିଛି ନା କିଛି ସେଠି ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଥୋଇ ଦେଇକରି ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ଗଲା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଦେବତା ମାନେ ଯା ଆସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଗଲା ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ଭୁଲିଗଲା ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋ ପାଖରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୃଷ୍ଟି ହେଲାନି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷା ଆଦୌ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜମିର ଚାରିଆଡ଼େ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ ଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ଜମି ଥାଏ ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଅଛି ସେଇଠି ଛତିଶଗଡ଼ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ସୀମା ଲାଗିଛି ସେଠି ଦେବଭୋଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଏବେ ବି ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କରିବାକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରତି କଥା କରିବାକୁ ଯାଉ ଦେବଭୋଗରେ କିଛି ସମୟ ରହଣି ହୁଏ କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯିବି ମୋ କାଳିଆ ସାନ୍ତର ଜମି ଅଛି ଦେବତାଙ୍କ ଭୋଗ ସକାଶେ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଉଳ ଯାଏ ସେ ଗାଁ ନାଁଟା ସେ ଜାଗା ନା ଦେବଭୋଗ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସେମି ଟାଉନ ହେଇଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଆପାଳ ଗୋଟେ ସହର ଭଳି ହେଇଛି ସେଠି ଦେବଭୋଗ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ଛୁଆଟା ଭାବିଲା ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ଚାରିଆଡ଼େ ଜମିବାଡ଼ି ଥାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଅଭାବ ଭାବକୁ ବସିଲା ଖୋଜା ହେଲା ମେଘ କେମିତି ହେବ କେତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯାହା ଯାହା କଲେ ବର୍ଷା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମେଘ ଭଳିଆ ସୁଆରର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କଥା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ମଣିମା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିମା ବର୍ଷା ହବ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମଳି ମଣ୍ଡିଆ ତୁ ସୁଆରଟା ବିକ୍ରି କରିକି ପଇସା ଲୋକ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚଳିବା କଥା ତୁ ଗୋଟା କଣ କହିଥିବ ବର୍ଷା ହବ ଯେ ନା ମଣି ଭାବୁଛି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ନା କେମିତି ହବ କର ତ ଦେଖିବା ରାଜା ପରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି କହୁଛି ହବା କଥା ହଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ହବ ଅନ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ବେଶୀ କିଛି ନ କହିକିରି ଚାଲିଗଲା କାଳିଆ ସାମନାକୁ ପାଖକୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ନ ନେଇ ପଡ଼ିଗଲା ଠାକୁରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲା ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ବା ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ସେବକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମୁହାଁମୁହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେତେକ ସେବକ ଅନେକ ଥାନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ବାପାକୁ ଭାଇକି କିଛି କଥା ସେୟାର କରୁ ବାଣ୍ଟିଥାଉ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ସେବକ ଗଲା ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଲା ଲମ୍ବୁକି ପୋଖରିଆ ପାଖରେ ଲମ୍ବୁକି ପଡ଼ିଗଲା ସାଥେ ମଣିମା ଠାକୁରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ମାଗିଲି ଯେ କହିଲେ ପଇସା ନେଲେ ତ ପୁରସ୍କାର ଦଉଛି ପଇସା ବଦଳରେ ଆଉ ବର୍ଷା ହବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ତମେ ଖାଲି ଟିକେ କହିଦିଅ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉ ତମେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରିବେ ଜଗତ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛି କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିକିରି ଲବଲାବ ପଡ଼ିକିରି ବର୍ଷା ହଉନି ଇଏ ଆସିକିରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଦେଲା ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ପରିହାସ ବି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଗଲା ସେ ପାଚିରି ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର ପାଚିରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଠିଆ ହେଇକିରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲା ହାତ ଟେକି ଦେଲା ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କହିଥିଲି ମଣିମା ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବର୍ଷା ହୁଅ ବର୍ଷା ହୁଅ ବର୍ଷା ହୁଅ 3 ଥର କହିଛି ବେଶୀ ସମୟ ବି ଯାଇନି ଆକାଶରେ କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ନଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଯଦି କଳା ପାଖ ଘୋଟି ଆସିକିରି 2.5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ଛାତିଏ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ଠିଆ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଥାଏ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତିକି କହୁ ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷା ଏତେ ପାଣି
ଚାରିଆଡେ ଫସଲ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ନଦୀ ବଢିଗଲା, ଚାରିଆଡେ ଫସଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମେଘ ମାଳି ଆସିବାର ସେବେଠାରୁ ମେଘ ମାଳ ମାଳ ହେଇ ଯାହାର କଥାରେ ଆସିକିରି ଯାହାର ନିବେଦନରେ ଯାହାର କଥା ଅନୁସାରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମାଳ ମାଳ ମେଘ ବର୍ଷେଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ସେ ଶିଳର ନାଁ ହେଲା ମେଘ ମାଳି ଆସିବାର। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ମେଘ ମାଳି ଆସିବାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ତେବେ